द्वितीय सामुएल 2 अध्याय प्रथम पदरु केते अंश पढ़िबा। एउतारे दाऊद सदाप्रभुଙ୍କ निकटरे पचारि कहिले, मु कौन जिहुदार कौनसी एक नगर को जीवी? सदाप्रभु तांकु कहिले, जाओ। पुणी दाऊद कहिले, मु केउठाकु जीवी? से कहिले, हिब्रोन को। एणु दाऊद ओ तांकर जिस्रिएलिया अहिनोयम ओ कर्मिलिय नाबलर भार्या अबिगल नामनी एही दुई भार्या से स्थान को गले। आउ दाऊद आपण संगी मानकु सेमानक परिवार समेत आनिले। तहिरे से माने हिब्रोनर नगर मानरे बास कले। तहु जिहुदार लोक माने आसी सेही स्थान रे दाऊदंकु जिहुदा वंश उपरे राजाभिषिक्त कले। एउतारे जाबेस गिलियदीय माने साउलंकु कबर देले बोली लोक माने दाऊदंकु जणाइले। प्रिय भौणी ओ भाई माने, आध्यात्मिक जीवन रे कष्ट थाए, क्लेश थाए, उत्थान पतन थाए, अपमान थाए, विपद थाए, आपद थाए, मात्र सर्वदा से सबु नथिबो, क्षणिक मात्र पाई ही। आजी आपण माने गति करुथिबा कष्ट, दुख, व्याधि, बाधा गुड़िक देखि तमे भय करुछ बोधे, उद्विग्न होछ बोधे। एबे मो काम सबु सरीगला बोली भाबुछ बोधे, मंगल दिन आसीबनी आउ मु देखि पारिबिनी बोली भाबुअछ बोधे। ताहा केवल तमे भाबुअछ मात्र, किंतु वास्तव कौन माने जेउ कष्ट कि तुम जीवन रे आरंभ होइछि सेही कष्ट को मो प्रभु फुल स्टॉप पकेबाकु जाउछंती। जेउ कष्ट, जेउ संघर्ष, जेउ अपमान ओ जेउ विपद तुमको भांगी पकाई अछि, सेही सबु तुममानक जीवनरु दूर करिबार समय यथाशीघ्र आसुअछि। से पर्यंत तुममानकर साक्ष्यकु, से पर्यंत तुममानक विश्वास ओ तुममानक पवित्रता रक्षा करिबार दायित्व तुमठारे अछि। मंगलर दिन आसिब, मो प्रभु तुम जीवन रे आनिबे। केमिति कहि पारिबी? दाऊदंक जीवन द्वारा एही विषय मु कहि पारिबी। कौन से वास्तव? दाऊद को गोड़ाइले, प्राण भयरे पलायन कला, रहिबा पाई गृह नथिला, खाइबा पाई खाद्य नथिला, शांति रे शयन करिबा पाई चक्षुरे निद नथिला। जेबे देखिले भी मरण भय थिला। केउ कोणरू केउ अंचलरू साउल आसी हठात मते हत्या करिब बोधे, एही भयरे थर थर होई अनेक वर्ष बितेबाकु पड़िथिला। शांति नथिबा, स्थिरता नथिबा, निद्रा नथिबा दिन सबु दाऊद बितेबाकु पड़िथिला। शेषरे से थिबा देशरे ता पाई सुरक्षा नाही बोली भाबी ओ भ्रमरे दाऊद तांको जीवन रे एक भूल निष्पत्ति नहीं शेषरे पलेस्टिया को जाई सेठारे आश्रय नेबाकु चाही तार जीवन को हरेला, परिवार को हरई देथिला। प्रिय भौणी ओ भाई माने, आम जीवन रे केवल सुरक्षा प्रभु जीशु ही। सेही प्रभुंकर बक्ष तले तमे आश्रय नेबा पाई चाहिबा बेले, तांकरी आश्रय नेला बेले, तांकु तुमरी आश्रय दुर्ग ओलुचिबार स्थान कला बेले निश्चिंत रूपे अग्निरे मध्य ईश्वर तुमको सुरक्षा देई पारिबे। प्रचंड भावरे उछुली पड़ुथिबा समुद्र रे भी प्रभु तुमको सुरक्षा देई पारिबे। नबुकदनेस्सर 7 गुण अग्निर तापकु बढ़ेबा बेले सेही अग्निकुंड को जीवा निमंते 3 जन एब्रिय माने प्रस्तुत हेले। कारण कौन माने तांको विश्वास चैलेंज पूर्ण थिला। सेमानक विश्वासर विपक्ष होइथिबा प्रतिमा निर्माण करी सेमानकु प्रणाम करिबा निमंते नबुकदनेस्सर सेमानकु कथा देबा बेले चैलेंज कला बेले वास्तव रे एमानक जीवन उपरकु आसिला। सेही प्रतिमा को प्रणाम न कले नबुकदनेस्सर हत्या करिदेबी बोली आज्ञा करिथिला। से प्रकार समय जिहुदी माने गोटे निष्पत्ति नेले, आमे मले मरिबु पछे आम्भ मानक ठारे थिबा विश्वास मात्र बिक्री करिबु नाही। एही निष्पत्ति नै थिबारु नबुकदनेस्सर से 3 जन को अग्निकुंड रे पकेदेला। भय कले नाही। अग्निकुंड ही सेमानकर आह्लादजनक स्थान रूपे प्रभु परिवर्तन कले। ता माने केतक मुहूर्त तुम जीवन रे अग्निपरी परीक्षा दे गति करिबाकु पड़िबो। अग्निमय परी एही प्रकारर अनेक परीक्षा दे आपणकु जीवाकु पड़िबो। किंतु आपण करुथिबा कार्य, आपणक ठारे थिबा विश्वास, साक्ष्य, पवित्रता जदि प्रभुंकर संतोषजनक, जदि प्रभुंकर गौरवयुक्त कार्य अटे, तेबे शुण
ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡ ଦେଇ ଗତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲେ ହେଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ସାଥିରେ ଥିବେ। ସେ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଦେବେ। ସେହି ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡ ତୁମକୁ ଆନନ୍ଦଜନକର ବାତାବରଣ ରୂପେ ବଦଳେଇ ଦେବେ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମ ଜୀବନରେ କଷ୍ଟ ଆସିବା ବେଳେ, କ୍ଲେଶ ଆସିବା ବେଳେ ଭୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଥରହର ହୁଅ ନାହିଁ, ପଳାଅ ନାହିଁ। କାହିଁକି ମାନେ କଷ୍ଟରେ ଥିଲାବେଳେ, କ୍ଲେଶରେ ଥିଲାବେଳେ, ସଙ୍କଟରେ ଥିବା ସମୟରେ ଆମ୍ଭକୁ ଡାକ, ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ଉତ୍ତର ଦେବା ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହିଲେ। ମୁଁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବା ଜାଣ କି? କଷ୍ଟ ଆସିବା ବେଳେ, କ୍ଲେଶ ଆସିବା ବେଳେ, ଦୁଃଖ ଆସିବା ବେଳେ, ଭୟ ଦେଇ ଗତି କରିବା ସମୟରେ ତମେ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ? ମାନେ ଆଣ୍ଠୁପାତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ନିଅ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶରଣାଗତ ହୁଅ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼। ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତୁମରି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ପକ୍ଷରେ ଠିଆ ହେବେ। ସେତିକି ମାତ୍ର। କିନ୍ତୁ ତମେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ, ତେବେ ସ୍ୱହସ୍ତରେ ଆପଣମାନେ କଷ୍ଟ କିଣି ଆଣିବେ। ସେ 3 ଜଣ ଯିହୁଦୀ ସାହସରେ ଅଗ୍ନିର ସମ୍ମୁଖୀନ କଲେ। ପ୍ରତିଫଳ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡ ସେମାନଙ୍କର କିଛି କରିପାରିନଥିଲା। ସେତିକି ମାତ୍ର ନୁହେଁ, ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ରୂପେ ବଦଳେଇ ଦେଲେ। କେମିତି? ସେ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡରେ 3 ଜଣଙ୍କୁ ପକାଇଥିବା ସମୟରେ ଚତୁର୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଲା ବେଳେ, ଯେବେ ନବୁକଦନେଜର ଦେଖିଲା 3 ଜଣଙ୍କୁ ତ ଆମେ ଅଗ୍ନିରେ ପକାଇଥିଲୁ, ମୋତେ ଚତୁର୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଖାଯାଉଅଛି ଓ ସେହି ଚତୁର୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପରି ଅଛି। ୟେସ୍, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପରି କ'ଣ? ସେ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଲେ। ତା ଫଳରେ ନବୁକଦନେଜର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ସେ 3 ଜଣଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଡାକି ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କରି ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ଉନ୍ନତ ସ୍ଥାନ ଓ ପଦବୀକୁ ଉଠାଇଲେ। ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୁକ୍ତ ହେଲା। କେତେବେଳେ? ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ନେଲାବେଳେ। ଆଜି କେହି ଅଛନ୍ତି କି ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡ ପରି ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଯାଉଅଛି, ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡ ପରି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ଗତି କରୁଛି, ଅଗ୍ନି ପରି ରୋଗ ଓ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ମୁଁ ଯାଉଅଛି, କ'ଣ କରିବି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। ଶୟତାନ ବାରମ୍ବାର ଆସି ମୋତେ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛି, ବିରକ୍ତ କରୁଛି ଓ ବିଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷାରେ ମୋତେ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛି। ତୁମ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର କାହିଁ ବୋଲି ପଚାରୁଛି। ଆମେ ତୁମକୁ ନିତ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବା ବୋଲିବା ପ୍ରତିଜ୍ଞା କ'ଣ ହେଲା ବୋଲି ପଚାରୁଅଛି। ସତରେ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ତୁମ ପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି, କାହିଁକି ତୁମକୁ ଏ କଷ୍ଟ, କାହିଁକି ତୁମକୁ ଏ କ୍ଲେଶ ବୋଲି ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି ପ୍ରଭୁ? ଏସବୁ କିଛି ଲାଗି ମୋତେ ଭୟ ଲାଗୁଛି ବୋଲି ଯଦି ତମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବାକୁ ଯଦି ଚାହୁଁଅଛ, ଆହୁରି ତଳକୁ ଖସିଯିବ। କ'ଣ କରିବା? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆହୁରି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ଦରକାର। ଦୟାକରି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆକାଶରେ ଯେତେବେଳେ ମେଘଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ଦେଖାଦିଏ, ଉତ୍କର୍ଷ ପକ୍ଷୀ କ'ଣ କରେ ଜାଣ କି? ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ଉଡୁଥିବା ବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଖୋଜେ। ଯେଉଁଠାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଥାଏ ସେଠାରେ ଖରା ଥାଏ, ଯେଉଁଠାରେ ଖରା ଥାଏ ସେଠାରେ ବର୍ଷା ନହିବ। ସେଥିପାଇଁ ଉତ୍କର୍ଷ ପକ୍ଷୀ କ'ଣ କରେ? ମେଘ ଦେଖାଗଲା ବେଳେ, କଳା ମେଘ ଦେଖାଗଲା ବେଳେ ଉତ୍କର୍ଷ ପକ୍ଷୀ ସେ ମେଘ ଦେଖି ଭୟ କରେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ସେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଆଗକୁ ଚାଲିଯାଏ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ତୁମଠାରେ ଥିବା ମେଘକୁ ତମେ ଦେଖି ଡର ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତୁମ ପାଇଁ, ମୋ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିବା ଧାର୍ମିକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସେହି ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଅନେଇଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଘେରି ଆସିଥିବା ଏହି ମେଘଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଜୟ ପାଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା, ଏହା ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଦାଉଦ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ କଷ୍ଟ ଦେଇ ଗତି କଲା। ଅକାରଣରେ କଷ୍ଟ ଦେଇ ଗତି କରିଲା। ଅକାରଣରେ ଜୀବନ ଉପରକୁ ବିପଦ ଆସିଲା। ଅକାରଣରେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଗୋଡ଼ାଉଥିଲେ। ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚେଇବା ନିମନ୍ତେ ପଳାୟନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଆଜି କେତେକ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ଏପରି କହନ୍ତି, ତାହା କ'ଣ? ମାନେ କ'ଣ ଭୁଲ କଲି ବୋଲି ଆଜି ଏ କଷ୍ଟ ଆସିଅଛି? କ'ଣ ଭୁଲ କଲି ବୋଲି ଚାକିରି ପଳେଇଗଲା? କ'ଣ ଭୁଲ କଲି ବୋଲି ପାଇବାକୁ ଥିବା ପ୍ରମୋସନ ରହିଗଲା? କ'ଣ ଭୁଲ କଲି ବୋଲି ଆଜି ବିବାହ ନ କରି ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଛି? କ'ଣ ଭୁଲ କଲି ବୋଲି ଗର୍ଭଫଳ ମୋତେ ନାହିଁ? କ'ଣ ଭୁଲ କଲି ବୋଲି ଆଜି କୁଟୁମ୍ବରେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ? କ'ଣ ମୁଁ ଭୁଲ କଲି ବୋଲି ମୋତେ ଏ ପ୍ରକାର ଭୟଙ୍କର ରୋଗ ଆସି ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରୁଅଛି ବୋଲି ନିଜକୁ ନିଜେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଅଛ? ବାରମ୍ବାର ମୁଁ କ'ଣ ଭୁଲ କଲି ବୋଲି ଏ କଷ୍ଟ ଆସୁଅଛି ବୋଲି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଅଛ, ଦୁଃଖ କରୁଅଛ। ଶୁଣନ୍ତୁ, କ'ଣ ଭୁଲ କଲା ବୋଲି ଯୋସେଫକୁ ଏ ଦୁଃଖ ଆସିଲା? କ'ଣ ଭୁଲ କଲା ବୋଲି ଆୟୁବ ଭୟଙ୍କର କଷ୍ଟ ଦେଇ ଗତି କଲା? କ'ଣ ଭୁଲ କଲା ବୋଲି ଦାଉଦ ପ୍ରାଣ ଭୟରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା? କ'ଣ ଭୁଲ କଲା ବୋଲି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରେ ହତ କଲେ? ଦୟାକରି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଧର୍ମାଚରଣ କରିବା ଲୋକ ଏ ଜଗତରେ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବେ ବୋଲି ବାଇବଲ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। କିନ୍ତୁ ସେହି କଷ୍ଟ ଜଣେ ଧାର୍ମିକକୁ ଏକ ଉନ୍ନତକର ସ୍ଥିତିକୁ କଢ଼ାଇ ନେବ ବୋଲି ବାଇବଲ କହେ। ଏହି ବାସ୍ତବ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଅନୁରୋଧ କରେ। ଆଜି ତୁମ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ, କ୍ଲେଶ, ସଙ୍କଟ, ବାଧା ଯାହାକି ତୁମେ ସମ୍ମୁଖୀନ କରୁଛ, ତାହା ତୁମକୁ ନତ କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ କି ତାହା ତୁମକୁ କଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ନୁହେଁ,
ତାହା ତୁମକୁ ଉନ୍ନତ ସ୍ଥିତିକୁ ନେବା ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱର ତାହା ଅନୁମତି କରିଛନ୍ତି ବୋଲିବା ବିଷୟ ଯଦି ତମେ ଜାଣିପାରିଲେ କେତେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଯୋସେଫ ଯଦି ବିକ୍ରି କରାଯାଇନଥିଲେ ମିଶର ଦେଶରେ କ'ଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥାନ୍ତା କି? ଆୟୁବ ସେ କ୍ଲେଶ ଦେଇ ଯଦି ଗତି କରିନଥିଲେ 2 ଗୁଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଥାନ୍ତା କି? ଏବ୍ରିୟମାନେ ସେହି ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡ ଦେଇ ଗତି କରିନଥିଲେ ନବୁକଦନେଜର ସହିତ ଉନ୍ନତ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ରହିଥାନ୍ତେ କି? ଯଦି ଦାନିଏଲଙ୍କୁ ସିଂହର ଗର୍ତ୍ତରେ ପକାଇ ନଥିଲେ ରାଜାଙ୍କ ପରେ ଉନ୍ନତ ସ୍ଥାନକୁ ସେ ଯାଇପାରିଥାନ୍ତା କି? ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତୁମ ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ କ୍ରୁଶରେ ଯଦି କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ହୋଇନଥିଲେ ଜଗତର ପରିତ୍ରାଣ କର୍ତ୍ତା ରୂପେ ସେ କ'ଣ ଆଜି ଜଣାପଡ଼ିଥାନ୍ତେ କି? ଟିକେ ଚିନ୍ତା କର। ଧାର୍ମିକମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କ୍ଲେଶ ତତ୍କାଳୀନ ମାତ୍ର ହିଁ। ଅଳ୍ପ ଦିନର କ୍ଲେଶ ହେଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରିବେ ଜାଣନ୍ତି କି? ଆଶୀର୍ବାଦ ରୂପେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ତୁମକୁ ଏହି ଜଗତରେ ଆଦର୍ଶ ରୂପେ ମୋହର ପ୍ରଭୁ ବଦଳେଇ ଦେବେ। ଏହି ବାସ୍ତବ ଦୟାକରି ଆପଣମାନେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରେ। ଦାଉଦ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସାମ୍ନା କରିଥିବା ସଙ୍କଟ, କ୍ଲେଶ, ଦୁଃଖ ସବୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିଦେଇଥିଲା। ସେସବୁ ଦେଖିବା ବେଳେ ଦାଉଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ବଦଳରେ ଦାଉଦ ଭୁଲ ମାର୍ଗରେ ଗଲା। କ'ଣ ସେ ଭୁଲ ମାର୍ଗ? ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଗଲା। ୟେସ୍, କ୍ଲେଶ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ବଳିଷ୍ଠ କରିପାରେ, ଦୁର୍ବଳ କରିପାରେ। ଆଜି ତୁମେ କଷ୍ଟ ଦେଇ ଯାଉଅଛ ନୁହଁ କି? ସେହି କଷ୍ଟ ତୁମ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ କ'ଣ କରୁଅଛି? ବଳିଷ୍ଠ କରୁଛି କି ଦୁର୍ବଳ କରୁଅଛି? ମାନସିକ ଭାବରେ ଭାଙ୍ଗି ପକାଉଅଛି କି ନହିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗରେ ଆଣ୍ଠୁ ପାତିଲା ପରି କରୁଅଛି? ଯଦି ତମେ ସାମ୍ନା କରୁଥିବା କଷ୍ଟ, ଦୁଃଖ, ସମସ୍ୟା ତୁମକୁ ଭାଙ୍ଗି ପକାଉଅଛି, କଷ୍ଟ ଦଉଛି, ମାନେ ବାସ୍ତବରେ ତମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗରେ ଆଣ୍ଠୁ ପାତୁ ନାହଁ। ଏହା ବାସ୍ତବ ଅଟେ। ତୁମ କଷ୍ଟ, ଦୁଃଖ, ସମସ୍ୟା ହେତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗରେ ଆଣ୍ଠୁ ପାତିଲେ ତୁମଠାରେ ଥିବା କଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରିବେ? ମାନେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଆଣ୍ଠୁ ପାତିଲା ପରି କରିବେ। ତାହା ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଥିବା ଏକ ଉନ୍ନତକର ବିଧାନ। ଦାଉଦ କଷ୍ଟ ଆଗରେ ଆଣ୍ଠୁ ପାତିଦେଲା, ନତ ହୋଇଗଲା। ତା ଫଳରେ ଶତ୍ରୁ ନିକଟକୁ ଯାଇ ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ିଥିଲା। ତା ଫଳରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ସିକ୍ଲଗରେ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ନିକଟରେ ଥିଲା ସବୁକିଛି ହରେଇଦେଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ତମେ ଯେତେ ଦୂର ଗଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ତମେ ଯେତେ ସୁରକ୍ଷା ଚାହିଁଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ସବଳ ହେବାକୁ ଚାହିଁଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ତୁମେ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ତମେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ତାହା ତତ୍କାଳୀନ ମାତ୍ର ହିଁ। ଦୟାକରି ଶୁଣ, ଯେତେବେଳେ କି ତୁମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବ, ତମେ ତୁମ ପାଦ ବାହାର କରି ସମୁଦ୍ରରେ ତମେ ରଖୁଅଛ। ତାହା ପ୍ରମାଦ ବୋଲିବା ବାସ୍ତବ ଭୁଲି ଯାଉଛ। ଦାଉଦ ଅନେକ ବର୍ଷ ପଲେଷ୍ଟିୟମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ରହି ଓ ତାର ସମସ୍ତ ହରେଇ ଦେଇ ନିଃସହାୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ କେଉଁଠାକୁ ଆସିଲା ଜାଣ କି? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲା। କେବେ ଆସିଲା କୁହନ୍ତୁ? ସବୁ ହରେଇଲା ପରେ ଆସିଲା। ଏପରି ସବୁ ହରେଇ ଦେଇ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହରେଇ ଦେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ ପ୍ରଭୁ ଦୟା କଲେ। ଆଜ୍ଞା, ଦାଉଦଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ। ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ଓ ଭାଇମାନେ, ଆମ ଜୀବନରେ କରିଥିବା ଭୁଲ ଲାଗି ସବୁକିଛି ହରେଇ ଦେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବା ଅପେକ୍ଷା ତୁମ ଜୀବନରେ କଷ୍ଟ, କ୍ଲେଶ ରହିବା ବେଳେ, ତୁମ ଜୀବନରେ ସଂଘର୍ଷ ଥିଲାବେଳେ, ସେ ସମସ୍ୟାର କାରଣ କ'ଣ ନ ଜାଣିବା ବେଳେ, ନହିଲେ ବୁଝିବା ବେଳେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ପଚାରିଥିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ତୁମ ଜୀବନର ଉତ୍ତର ପାଇବ। ଆନନ୍ଦରେ ପ୍ରଭୁ ତମେ ସାମ୍ନା କରୁଥିବା କଷ୍ଟ ଓ ଦୁଃଖକୁ ସେ ଦେଖି ତୁମରି ସାହାଯ୍ୟ କରି ବିଜୟ ଦେବେ। ଏହି ବାସ୍ତବ ବୁଝନ୍ତୁ ବୋଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଅନୁରୋଧ କରେ। Problems will make a person either bitter or better. କ୍ଲେଶ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିପାରେ, ବଳବାନ କରିପାରେ। ଦୟାକରି ଶୁଣନ୍ତୁ, କ୍ଲେଶ ଦେଇ ଯଦି ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଯଦି ବଳ ପାଉଅଛ, ମାନେ ତାହା ତୁମର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। କ୍ଲେଶ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଯଦି ତୁମେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ୁଅଛ, ମାନେ ତାହା ତୁମରି ତତ୍ତ୍ୱ। ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ଆଶା କରନ୍ତି? ମାନେ ତୁମେ କ୍ଲେଶ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ବଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ଆଶା କରନ୍ତି। ଅଣ୍ଡାର ଭିତରେ କୁଶଳ ଅଂଶ ଥାଏ, ତଳେ ପକାଇଲେ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ସେହି ଅଣ୍ଡାକୁ ତମେ ନେଇ ଗରମ କରନ୍ତୁ, ବଏଲ କରନ୍ତୁ, କ'ଣ ହେବ କୁହନ୍ତୁ? ତାହା କଠିନ ହୋଇଯିବ। ସେପରି ଆଳୁ, ସେ ବହୁତ କଠିନ ହୋଇଥାଏ। ତାକୁ ନେଇ ତମେ ଗରମ ପାଣିରେ ଫୁଟାନ୍ତୁ, ଆଳୁ କ'ଣ ହେବ କୁହନ୍ତୁ? ନରମ ହୋଇଯିବ। ସେହି ପାତ୍ରରେ ଅଣ୍ଡାକୁ ଫୁଟେଇଲେ, ସେହି ପାତ୍ରରେ ଆଳୁକୁ ଫୁଟେଇଲେ, ଏହି ଦୁଇଟିକୁ ବଏଲ କଲାବେଳେ ଯାହା କଠିନ ଥିଲା ତାହା ନରମ ହେଲା। ଲିକ୍ୱିଡ ଫର୍ମରେ ଥିବା ଅଣ୍ଡା କିନ୍ତୁ କଠିନ ହେଲା।
ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ତତ୍ତ୍ୱ। ଆଜି ତୁମର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ତତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ ଅଟେ? କ୍ଲେଶ କଷ୍ଟ ଦେଇ ଗତି କରିବା ବେଳେ, ସଙ୍କଟ ଦେଇ ଗତି କରିବା ବେଳେ ତୁମ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ କ'ଣ ବଳବାନ ହୁଏ କି? ନହେଲେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ୁଅଛି। ଯଦି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ୁଅଛି ତାହା ତୁମର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ଯଦି ତମେ ସବଳ ହେଉଅଛ ତାହା ତୁମ ତତ୍ତ୍ୱ। ସେଦିନ ଦାଉଦ କାହିଁକି କେଜାଣି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିଲା, ଶତ୍ରୁର ଆଶ୍ରୟ ନେଲା, ତା ଫଳରେ ସବୁକିଛି ହରାଇଦେଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲା ପରେ କ'ଣ ହେଲା? ସେ ସବୁକିଛି ଫେରି ପାଇ ପାରିଥିଲା। ବୁଝିପାରିଲା କଷ୍ଟ ସମୟରେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦୂରେଇବା ଭୁଲ ଅଟେ। ଏପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇ ମୁଁ କିଛି କରିପାରି ନାହିଁ, କିଛି ପାଇପାରି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଦୟାଳୁ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ପାଦ ଧରିବାରୁ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଫେରାଇ ସବୁକିଛି ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନର ଶିକ୍ଷା ଅର୍ଜନ କଲା, ଏବେ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅଛି। କ'ଣ ସେ ଜାଗ୍ରତ? ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବାସ କରୁଥିବା ସେହି ସିକ୍ଲଗ୍ ନାମକ ଜାଗାରୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ସମୟ ପହଞ୍ଚିଅଛି। କାହିଁକି? ଗୋଟିଏ ବାର୍ତ୍ତା ଆସିଲା। ସେହି ବାର୍ତ୍ତା କ'ଣ? ମାନେ ସାଉଲ ଯୁଦ୍ଧରେ ମରିଗଲା, ନହେଲେ ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ହତ୍ୟା କଲା। ସେହି ବାର୍ତ୍ତା ଆଣିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମୁଁ ମାରିଦେଲି ବୋଲି କହିଲା। ଏବେ ସାଉଲ ମରିଗଲା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଗୋଡ଼ାଉଥିବା, ତାଙ୍କୁ ଅନିଦ୍ରା କରିଦେଇଥିବା, ତାଙ୍କୁ ଅଶାନ୍ତି କରିଥିବା ସାଉଲ ମରିଗଲା। ପୁନର୍ବାର କହୁଛି, ତୁମ କ୍ଲେଶ ଓ କଷ୍ଟକୁ କି ପ୍ରକାର ଆରମ୍ଭ ଅଛି, ସେପରି ମଧ୍ୟ ତାର ସମାପ୍ତ ଅଛି। ତୁମ ଜୀବନରେ ଯେମିତିକି କଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ଅଛି, ସେହିପରି ଯଥାଶୀଘ୍ର ତାହା ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଏହା ବାସ୍ତବ। ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ତୁମ ଜୀବନରେ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହୁଅ ନାହିଁ। ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଗୋଟିଏ ଦିନ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା କି? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟତା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ସୁସ୍ଥତା ଲାଭ କରିବ। ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା କି? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତାର ସମାପ୍ତ ଅଛି। ପରିବାରରେ ସମସ୍ୟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା କି? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତାର ସମାପ୍ତ ଅଛି। ଯାହାକି ଆରମ୍ଭ ହେବ ତାହାର ସମାପ୍ତ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ କହିବି, ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ବାହାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଅଛି କି? ସେ ବର୍ଷା ଚାଲିଥିବ କି ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ? ଜୋରରେ କୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ଟିକେ ଜୋରରେ କୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ନହେଲେ କାଲିକି, କାଲିକି ନହେଲେ ଆସନ୍ତାକାଲି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଣ୍ଟା, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷଣ ବର୍ଷା ରହିବ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ତାହା ଯେପରି ବାସ୍ତବ, ସେପରି ତୁମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସପ୍ତାହ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ, କଷ୍ଟ, କ୍ଲେଶ ତୁମକୁ ଧରି ରହି ବସିଥିବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ଯାହା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ତାର ସମାପ୍ତ ଅଛି। ଯଦି ତାର ସମାପ୍ତ ନାହିଁ ବୋଲି ଭାବୁଅଛ, ମାନେ ମୋହର ପ୍ରଭୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସମାପ୍ତ କରିବେ। ଏହି ବାସ୍ତବକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଉତ୍ତମ ଦିନ ଆସିବ। ଦାଉଦଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଙ୍ଗଳର ଦିନ ଆସିଲା। କଷ୍ଟ ଦୂର ହେବାର ସମୟ ଆସିଲା। ଦୁଃଖ ଦୂର ହେବାର ସମୟ ଆସିଲା। ସେ ଦେଖିଥିବା ସ୍ୱପ୍ନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ସମୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ଦାଉଦଙ୍କୁ ଯେମିତି ଆସିଲା ଅଶ୍ରୁ ପୋଛି ଦେବାର ସମୟ, ପେଟପୁରା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାର ସମୟ, ତାର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ସମୟ ଯେମିତି ଦାଉଦଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିଲା। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ଓ ଭାଇମାନେ, ଦାଉଦ ଯେପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲା, ତୁମେ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ତୁମ ଚକ୍ଷୁର ଲୋତକୁ ପୋଛି ଦେବାର ସମୟ, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ପେଟପୁରା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାର ସମୟ, ସେପରି ତୁମେ ଦେଖିଥିବା ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହେବାର ସମୟ ଯଥାଶୀଘ୍ର ତୁମ ଜୀବନରେ ଆସୁଅଛି। ଏହି ବାସ୍ତବ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେଦିନ ଦାଉଦଙ୍କ ଜୀବନରେ ତାର ସମସ୍ତ ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହେବାକୁ ଆସିବା ସମୟରେ ଗର୍ବ କଲା ନାହିଁ, ତତ୍ପର ହେଲା ନାହିଁ। କ'ଣ କଲା? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲା। କାହିଁକି? ମାନେ ଏପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ନ ଯିବାରୁ ତ କ୍ଲେଶ ଆସିଲା। ଏପରି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନ ପଚାରି ପଲେଷ୍ଟିୟମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇଥିବାରୁ ତ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବିପଦ ଆସିଲା। ଏଣୁ ସେ ଏବେ ଜାଣିପାରିଲା, ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଏଠାରୁ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। ମୋ ଜୀବନରେ ଯଦି ମୁଁ କିଛି କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ପରମିଶନ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ସେ ପାଇଥିଲା ସେଦିନ। ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ଓ ଭାଇମାନେ, ଭୁଲ କରିବା ସ୍ୱାଭାବିକ, କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ଭୁଲ କରିବା ମୂର୍ଖର ଲକ୍ଷଣ। ବୁଝିଲେ କି? ଭୁଲ କରିବା ମାନବର ସ୍ୱଭାବ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର କରିଥିବା ଭୁଲକୁ ପୁନର୍ବାର କରିବା ମୂର୍ଖର ଗୁଣ। ଦାଉଦ ମୂର୍ଖ ହୋଇ ରହିବାକୁ ଚାହିଁଲା ନାହିଁ। ସେ ଭୁଲ କରିଥିଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ପୁନର୍ବାର ସେ ଭୁଲ କରିବାକୁ ଚାହିଁନି।
तार भूलरू से शिक्षा ग्रहण करी तार जीवन को सजाड़ी प्रभुंकर प्रिय पात्र भावरे बंचिबाकु आशा करिथिबारु से रहिथिबा स्थानरू उन्नत स्थान को जीवा पूर्वरु से प्रार्थना कला, प्रभु मु कण जिहुदा नगर को जीवी? प्रभु कण कहिले, जाओ। द्वितीय थर प्रभुंक निकटरे कहंती, मते जीवा पाई कहिलो मात्र मु केउ नगर को जीवी? हिब्रोन नगर को जाओ। ईश्वर अति प्रांजल भावरे दाऊदंकु जणाइले। आज किए ईश्वरंकर इच्छा जानिबा पाई चाहंती कि? तेबे निश्चित प्रभु तांकर इच्छा तुमकु जणाइबे। आपणंकु मते कन्फ्यूज करिवे नाही। कन्विन्स करिबा व्यक्ति मु प्रचार करुथिबा प्रभु जीशु ख्रीष्ट। शयतान कन्फ्यूज करे, शयतानर लोक माने कन्फ्यूज करंती, किंतु ईश्वर ओ तांकरी आत्मा आम्भमानंकु कन्विन्स करिथाए। ईश्वरंक आत्मा आमकु कन्विन्स करिबा विषय बाइबल रे देखु। सदा प्रभुंकु भय करिबा लोक किए? से ताहाकु ताहांकर इष्ट पथरे ताहाकु ताहार इष्ट पथरे शिक्षा देबे। गीत संहिता 25 रे आपण माने अंडरलाइन करिबाकु थिबा एक मूल्यवान अंश देखंतु। गीत संहिता 25:12 पदरे सदा प्रभुंकु भय करिबा लोक किए? सदा प्रभुंकु भय करिबा लोक किए? सदा प्रभुंकु भय करिबा माने मंदतारु पृथक हेबा। बुझी पारिले कि तमे मंदता को परित्याग करिथिबा आत्मिक व्यक्ति हेले से ताहाकु ताहार इष्ट पथरे शिक्षा देबे। तमे केउ पथ बाछिबाकु हबो, केउ स्थान बाछिबाकु हेबो, केउ चाकरी बाछिबाकु हेबो, केउ व्यक्ति को बाछिबाकु हेबो। बाइबल कहे तमे जदि सदा प्रभुंकु भय करुअछ माने तमे केउ पथ को इष्ट करिबा दरकार से पथ विषय रे शिक्षा देबे। पुनर्बार कहे मोहर प्रभु कन्फ्यूज करंती नाही। मो प्रभु निश्चिंत रूपे तुमंकु कन्विन्स करिबा प्रभु तांकरी इच्छा से प्रकाश करंती। विश्वास करिबा लोक माने जदि अछंती माने मो सहित आंठुपाती प्रार्थना करिबे कि? प्रिय मंडली आसंतु प्रार्थना करिबे। हे महापवित्र प्रेममय पिता, अति प्रांजल भावरे आम्भमानंकु कथा कही तमे मनोनीत करिथिबा दाऊदंक जीवनरु अनेक शिक्षा आमकु देल। तुमकु परित्याग करिथिबा साउलंक द्वारा अनेक चेतावनी गुड़िक देल। प्रचार करा जाइथिबा एही वाक्य आम्भमानक जीवन रे फलप्रद हेबा पई साहाय्य कर प्रभु। निश्चित आमकु मंगलर दिन आसीबो। निश्चित भावरे आम्भमानक पई लुकायत करी रखिथिबा भविष्यत स्वचक्षुरे देखिबु। ताहा देखिबा पूर्वरु आम्भमानंकु क्रम अनुसारे तमे आशीर्वाद करिबाकु हेबो बोली आशा करी तुमरी कार्य और प्रक्रिया आरंभ करिबा बेले आमे जदि से प्रकार न कले नष्ट होई जिबु। तुमरी इच्छा अनुसारे तुमे आशा कला परी छोटो छोटो चेष्टा रे ही उन्नत स्थायी को पहुंचीबार कृपा आमको दियो ओ मंगल कर। एही प्रार्थना जीसुंक नाम रे मागुअछु पिता, आमेन। आमर एड्रेस कालवरी, पोस्ट बॉक्स नंबर 30, कुक्कटपल्ली, हैदराबाद 72।